سب سے دردناک اور تکلیف دہ واقعہ وہ ایک ہی ہے جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین کو. ان کو پتا تھا وہ راہ حق پہ ہے, ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو, لیکن یزید کے خوف کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اسلام میں. آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں, میری طرح آزاد ہو جائیں اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں. مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی 26 سال پہلے, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دو طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں. ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے, ان کے پاس اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بڑے بڑے پراپرٹیز, مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن میں پراپرٹی ہے, بیٹا ون ہائیڈ پارک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے, آف شور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے, ان کو کیا ہوگا, جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے, ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے. ٹیکس بزنس مین ہے, ٹیکس چوری کیا وہ باہر. ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں, ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں, کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں, ان کو فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے 26 سال پہلے, اور اس لیے جب تک میرے میں سانس ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے. اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں, وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے. آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو. مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج کی فضول خرچیاں کم کرو. تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے, اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا, صرف اکنامک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں, اور آج کدھر ہے. تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے, کیا ہماری طرح کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں, کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟ تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے. چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں, صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. آج تو ٹیلی فون ہے, اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے. ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے وہ ادارہ جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے. کہ اگر ایک ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویت یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا, تکڑی ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلی گئی. تو ان کے نیچے جو انہوں نے 30 سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں, مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا مستقبل, آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ اگر ظلم نہ, آپ کے پاس اب 2 راستے آ گئے, ایک تباہی کا راستہ ہے, ایک مشکل راستہ ہے, جدوجہد کا راستہ ہے, لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحیح فیصلہ کریں گے. اور پھر میں ذرا 2-3 اور چیزیں بتا دوں. جے آئی ٹی, اب جے آئی ٹی بنی تھی, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے تو
16 दिन कुछ होता ही नहीं है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन। पुलिस FIR काट के देख देती है कि सिर्फ एक शूटर था और दीनी इंतहा पसंद ने अटैक किया था, जो मैं पहले से ही सितंबर और अक्टूबर में मैंने कह दिया था कि मेरे ऊपर वारदात होने वाली है और नाम लेंगे दीनी इंतहा पसंद का। पूरी कॉन्स्पिरेसी बनी हुई मुझे कत्ल करने की, मैं पहले कह बैठा था, मुझे पता भी था उसके पीछे कौन है, और मैंने उनके जैसे ही हुआ मैंने इनके नाम लिए। अपनी हुकूमत होते हुए, पंजाब पुलिस हमारे नीचे होते हुए मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका, और मुझे पता है मैं क्यों नहीं कटवा सका, क्योंकि दूसरी तरफ ताकतवर लोग थे। और हमारी मुल्क की तारीख है कि जब ताकतवर का कमज़ोर से मुकाबला होता है तो इंसाफ नहीं होता। तो लेकिन जो JIT की रिपोर्ट है, ये ज़रा सुनने वाली चीज़ें हैं। और फिर कैसे इस JIT को आप आते साथ ही हुकूमत ने पहली चीज़ की है, JIT बंद की है। ये किस कानून के तहत की है? JIT तो पंजाब की JIT थी, फेडरल गवर्नमेंट तो JIT नहीं बना सकती। और JIT की फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स सामने आई है, ज़रा ये सुन लें, इसकी वजह से ये बंद की गई है। मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ सारी कौम को कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था, जब इन्होंने FIR कटाई पुलिस ने, मेरी नहीं काटी, उन्होंने कहा था एक शूटर है। ज़रा आप ये सुने, अब तक JIT ने जो अदालत में जो रख चुकी है, जो अदालत में चीज़ें रख चुकी हैं, वो ज़रा सुने। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, जो कि DPO गुजरात था गजनफर हुसैन, कि मैं इन चोरों के नीचे मान जाऊंगा इनकी गुलामी। मैं वाज़ेह कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी अपनी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते, कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ने ईमान दिया है, ईमान की कुव्वत दी है, और सबसे बड़ी कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए, अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, उनको आज़ाद कर देता है। मैं एक आज़ाद इंसान हूं, मैं कभी गुलामी किसी की नहीं मानता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में है। मैंने अल्लाह के सामने दावा किया हुआ कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। कोई खौफ के बुत की मैं पूजा करता नहीं, और ना आपको करनी चाहिए। क्योंकि मैं एक मिसाल देता हूं हमेशा लोगों को, क्योंकि इस्लाम की तारीख आप पढ़ें तो जो सबसे दर्दनाक और तकलीफ दे वाक़या वो एक ही है। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई, और मैं हमेशा याद कराता हूं लोगों को कि कूफा के लोगों को उन्होंने तो बल्कि दावत दी थी इमाम हुसैन को, उनको पता था वो राह हक पे है, उनको पता था कूफा के लोगों को, लेकिन यजीद के खौफ के, जुल्म के खौफ की वजह से उन्होंने इतना बड़ा सानिया होने दिया इस्लाम में। आप भी ये खौफ का बुत तोड़ दें, मेरी तरह आज़ाद हो जाएं, और किसी सूरत इनको ना कबूल करें। मुझे जो सिर्फ एक अफसोस है कि मैं जब सियासत शुरू की थी 26 साल पहले, तो मैं ये समझता था कि दो तरह के तबके पाकिस्तान में हैं। एक वो तबका है छोटा सा जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाता है, उनके पास अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज, मेफेयर सबसे महंगे इलाके में, लंदन में प्रॉपर्टी है, बेटा वन हाइड पार्क वो सबसे महंगा इलाका है, ऑफशोर अकाउंट्स में इनके पैसे पड़े हुए हैं। तो मैं इनको तो पाकिस्तान नीचे जाता है, इनको क्या होगा, जब मुश्किल पड़ती है जहाज पकड़ के बाहर चले जाते हैं। तो एक ऐसा तबका छोटा सा बैठा हुआ है, हर वक्त पैसा इस मुल्क से चोरी करके बाहर ले जाता है। टैक्स बिजनेसमैन है, टैक्स चोरी किया वो बाहर। रियल एस्टेट के अंदर बैठे हुए लोग, जैसी पैसा बनता है हवाले हुंडी से पैसा बाहर। तो उनको कोई तकलीफ नहीं है कि पाकिस्तान नीचे जाता है या नहीं, उनको तकलीफ नहीं है कि हम गुलामी करें, कभी किसी की गुलामी जो आज तक करते आए हैं, उनको फिक्र नहीं है, क्योंकि उनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। और इसलिए मैं इनके खिलाफ निकला था आज से 26 साल पहले, और इसलिए जब तक मेरे में सांस है मैं इनका मुकाबला करूंगा। लेकिन एक दूसरा तबका जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो अक्सरियत इस मुल्क की अवाम है, और इस मुल्क के वो इदारे हैं, वो इदारा जिसको पता है कि अगर ये मुल्क की मायशत नीचे जाती है तो सबसे पहले नुकसान उस